صحیح نہیں ہوا. ہاں، السلام علیکم. پہلی قومی اردو سماجی علوم کانگریس 2017 میں میں دانش معین آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج مانو نے ایک فرسٹ سوشل سائنس کانگریس کی شروعات کی ہے. یہ فخر اس لیے ہے کہ ایک کام کی شروعات ہمارے ذریعہ ہوئی، یعنی ہمارے یونیورسٹی کے ذریعہ ہوئی. ظاہر بات ہے اس کا صحیح مبارکباد کا جو مستحق ہے، جس کا ویژن ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ شیخ الجامعہ ڈاکٹر اسلم پرویز. چونکہ ان کا ویژن ہے تو ان کو سب سے پہلے ہم ان کے مبارکباد دینا چاہتے ہیں اس کام کے لیے. اور اس کے بعد اگر کسی کا حق ہے سب مبارکباد کا تو تمام حاضرین جو یہاں پر موجود ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اس میں تعاون کیا، اپنا وقت نکال کے یہاں پر آئیں اور آپ یہاں پر آ کر کے اپنے خطبات سے ہمیں نوازیں گے. تو اس کے لیے تو سب سے بڑا شکریہ تمام کا، اور ہمارے تمام فیکلٹیز کا جو بھی انوالو ہیں، ریسرچ اسکالر جو انوالو ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے، ان کا بھی شکریہ. جیسا کہ پروگرام آپ کے سامنے ہے کہ پروگرام کے حساب سے ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ اس میں ہم 4 بڑے مشہور ہستیوں کو یہاں پر بلایا ہے، ان کے خطبات کو سنیں گے. خطبات کی صدارت ہمارے ڈین صاحب ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، جو کہ اس کے کنوینر بھی ہیں، کرنے والے ہیں. تو میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر رحمت اللہ صاحب کی تشریف لائیں. اور اس کے بعد ہمارے جو اسپیکر ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، جن کا میں تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے تو ان کو میں اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں. پروفیسر حسینہ حاشیہ، آپ برائے مہربانی تشریف لائیں اسٹیج پر. ڈاکٹر پروفیسر فرقان احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. بڑی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوں. اور پھر ہمارے پاس ساجد صاحب ہے یہاں پر موجود. میں ساجد صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ساجد صاحب پروفیسر آپ یہاں پر تشریف لائیں. اور لاسٹ میں اپنے چھوٹے بھائی اور دوست ڈاکٹر محیب الحسن کو حق کو بلانا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیے. جیسا کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، چونکہ ایسے بھی ہم لوگ دیر کر چکے ہیں پروگرام میں، اور لنچ کا ٹائم بھی ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم بٹوین یو اینڈ یور لنچ. اوکے، تو میں جسٹ یہاں سے تھوڑا سا مہمانوں کا تعارف ضروری ہے تو وہ میں کرنا چاہتا ہوں. 4 مقرر ہیں، جس میں پہلے مقرر کو جو ہم لوگوں نے چنا ہے، جس میں رکھا ہے پروفیسر حسینہ حاشیہ. پروفیسر حسینہ حاشیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر کے پوسٹ پر فائز ہیں. آپ ڈپارٹمنٹ آف جغرافی میں ہیں، اور آپ کا اسپیشلائزیشن جو ہے جنڈر جغرافی پر کام کیا ہے انہوں نے. اور اس کے علاوہ کئی مشہور کام ان کا ہے، خاص کر کے جو ان کی جو کتابیں جس کے لیے مشہور ہیں وہ ہے مائگریشن آف کشمیری لیبر، جو انہوں نے پبلش کیا تھا. اور دوسری ان کی کتاب تھی مسلم وومن ان انڈیا سنس انڈیپینڈنٹ. یہ 2 کتابیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں ان کی. اس کے علاوہ بہت سارے پیپرز جو نیشنل اور انٹرنیشنل جرنل میں چھپے، وہ بھی ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے. اور کئی بڑی اداروں سے بھی منسلک رہی ہے پروفیسر. اور اس میں جو ہے آل انڈیا پرسنل لاء کے بھی ممبر رہ چکی ہیں. اس کے علاوہ پھر آل انڈیا منڈی کونسل کے بھی ممبر رہی ہیں میڈم. تو میں میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے خطبات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، ڈین شعبہ سماجی علوم اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے دیگر اکابرین اور آڈینس میں جتنے بھی اکابرین
ان کے اور ڈیئر جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں، السلام علیکم، ان کو میرا بہت بہت سلام۔ میرا جو ٹاپک ہے آج کا، سب سے پہلے میں ابتدائیہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ان تمام اکابرین کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اتنی اچھی گیدرنگ، اتنی اچھی کانفرنس میں، اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس کا ابتدا کیا ہے کہ انہوں نے بر وقت ایک ایسی کانگریس، سماجی علوم پر ایک ایسی کانگریس کی جو وقت کی بہت اہم ضرورت تھی۔ ہم جانتے ہیں میں اس یونیورسٹی میں بہت پہلے سے ابتدائی دور سے منسلک رہی ہوں، کیونکہ پہلے یہاں پر انفراسٹرکچر جس کو ہم تعمیری کام وہ بہت ضروری تھے، اور اب ہمیں خاص ہماری توجہ جو ہے وہ ہم اپنے اسٹینڈارڈ کو، جو ہمارا معیار ہے، تعلیمی معیار ہے، اور جس کے لیے یہ یونیورسٹی بنی ہے، جو خاص مقاصد رہے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، ان کو اب حاصل کیا جائے، اور اس کو ملک میں بلکہ بین الاقوامی لیول پر اس یونیورسٹی کو، اس ادارے کو ایک ایسے ادارے کے طور پر پیش کرنا ہے جس پر تمام ملک اور قوم بہت فخر کرے۔ میرا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ویمنز اسٹڈیز کا ہے، اردو کا رول کیا ہے ویمنز اسٹڈیز میں، کیا کیا مسائل درپیش ہے، اور ہمیں ان مسائل کو کیسے دور کرنا ہے، کیسے ہمیں، جس طرح آپ کے شیخ الجامعہ صاحب نے ابھی بتایا، کیسے ہمیں اپنے لیے غیر ہموار راہ کو ہموار بنانا ہے، اور اس پر نیکسٹ جنریشن، آنے والی نسلوں کو ہمیں اس پر چلنے کی ترغیب دینی ہے۔ علم نسوان جو ہے، ویمنز اسٹڈیز، وہ ایک ایسا جدید علم ہے، سماجیات کے علوم میں جدید علم ہے جس کی لائف بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم مغرب پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی یہ بہت پرانا علم نہیں ہے، کیونکہ پہلا ویمنز اسٹڈیز کورس مغرب میں 1969 میں ایک یونیورسٹی جس کا نام ہے کارنل یونیورسٹی، اس میں یہ شروع ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی وہاں بھی بہت پرانا علم نہیں ہے۔ اور USA میں 1970 میں اس وقت کے ایک کالج میں جس کا نام تھا ڈیگو اسٹیٹ کالج، اور آج کل وہ یونیورسٹی بن چکی ہے، ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی، اس میں یہ شروع ہوا تھا 1970 میں۔ وہاں سے وہ ویمنز اسٹڈیز کا جو پروگرام ہے، جو خواتین نسواں، علم نسواں کا جو پروگرام تھا، وہاں سے یہ شروع ہو گیا تھا۔ اور پہلا جو ادبی جرنل اس علم میں، ویمنز اسٹڈیز جرنل جو شائع ہوا ہے، وہ USA میں پہلی بار 1972 میں پبلش ہوا ہے، شائع ہوا ہے۔ اور سب سے پہلی جو وہاں پر ایک ویمنز اسٹڈیز کی ایک ایسوسیشن بنی ہے، وہ بنی ہے 1977 میں، وہ بنی ہے جس کا نام تھا نیشنل ویمنز اسٹڈیز ایسوسیشن USA، اور وہاں PhD پروگرام شروع ہوا ہے 1990 سے۔ دیٹ مینس اس کی لائف، اس کا جو دور ہے وہ زیادہ پرانا نہیں ہے، اور ہمارے ہندوستان میں یہ علم نسواں شروع ہوا ہے 1980 کے بعد، جب کئی تحریکیں، جن میں کوئی تحریک بہت اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن جب سیکس ریشو کم ہوتا گیا ہندوستان میں، اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، اور جو ہمارا سینسس آ گیا 1981 میں، اس میں جب سیکس ریشو کم ہو گیا تھا، خواتین کی جو حصہ داری ہے پاپولیشن میں، ہمارے آبادی میں، وہ کم ہو گئی، تو اس وجہ سے یہاں پر لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، اور جو بین الاقوامی انسینٹیو شروع ہو گئے تھے بیجنگ کانفرنس کے بعد، بیجنگ کے ڈکلیریشن کے بعد، تو اس وجہ سے ویمنز اسٹڈیز کے پروگرام، کیونکہ ہمارا ہندوستان اس میں سگنیٹری ہے، انہوں نے دستخط کیے ہیں اس ڈکلیریشن پر، تو ان کو وہ پروگرام لاگو کرنے تھے۔ پھر 1980 کے بعد جدید جو ہمارا یہ علم نسواں، یہ مختلف یونیورسٹیز میں شروع ہو گیا، اور الحمدللہ اس یونیورسٹی میں یہ بننے کے ساتھ ہی ویمنز ایجوکیشن کے ساتھ اس کا شعبہ قائم ہو گیا، اور یہ ضروری ہے۔
मैं वीमेन स्टडीज़ के हवाले से ही कुछ जानकारी देना चाहूँगी। इसमें हमारे मसाइल कितने हैं। मसाइल की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला हमारे साथ जो है वो है कि हम उर्दू को ज़रिए तालीम बनाना चाहते हैं और हमने बनाया। एक पार्लियामेंट के एक्ट से उर्दू यूनिवर्सिटी वजूद में आ गई, लेकिन अभी हम उसके लिए तैयार नहीं थे। जो ग्राउंड वर्क जो हमें ज़मीनी सतह पर जो उसके लिए तैयारी करनी थी वो हमने नहीं की थी, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसका जो हमने उर्दू यूनिवर्सिटियाँ कायम की, मगर हम पूरी तरह तैयारी कर नहीं पाए थे। हम पूरी तरह तैयार नहीं थे, लोगों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का कामयाबी का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है। एक तो यह है कि लोग जिन पर वो लागू करना होता है उनके जहन कैसे है। जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने अभी बताया, जहन साजी या जो एक माइंड सेट है उसको चेंज करना है। आज़ादी के बाद हम उर्दू के सफ़र पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें ये बहुत मायूसी होती है कि सियासी या कुछ वजूहात की बिना पर उर्दू तनज़्ज़ुल का शिकार हो गई है। उर्दू जिसको कहते हैं घरों से ही नहीं बल्कि जहाँ पर पूरे इंडिया में उर्दू आज़ादी से पहले छाई हुई थी पूरे बरसगीर में, लेकिन उसके पढ़ने वाले, उसके समझने वाले, उस पर लिखने वाले कम होते गए, क्योंकि इसकी अहमियत एक ख़ास मुनज़्ज़म तरीके से उसकी अहमियत मुल्क में कम कर दी गई है। और दूसरा ये है कि हुकूमत का एटीट्यूड क्या है। जब तक गवर्नमेंट की, हुकूमत की सरपरस्ती किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी तालीमी प्रोग्राम के लिए हासिल नहीं होगी, तब तक वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है। तो गवर्नमेंट की भी अदम तवज्जुही की वजह से उर्दू एक पस्ती में चला गया, काफ़ी तनज़्ज़ुल का शिकार हो गया। और ये उर्दू यूनिवर्सिटी उस वक्त बनी जब ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और उर्दू और उसके पढ़ने वाले लोगों में बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया था। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारे ख्वाहिशात थे कि उर्दू को लोग बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे, वो तैयारी हमारे पास नहीं थी और ये जो गैप है वो बढ़ता गया। उसका असर मुख्तलिफ उलूम पर पड़ गया, जिसमें एक वीमेन्स स्टडीज़ भी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है वो ये है कि इसमें हमारे पास निसाबी मवाद मौजूद नहीं था, जो सबसे बड़ी वजह है। हमारे पास रीडिंग मटेरियल जिसको हम पढ़ें, जो हम स्टूडेंट्स के लिए पेश करें, जो हम उस असातिज़ा को पेश करें कि ये उनका निसाब है, ये उनकी बुक्स है, ये रेफरेंस बुक्स है, ये वोकेबलरी है, ये बिब्लियोग्राफी है, इनको ये पूरा करना है, वो तैयार नहीं थी। जो हमारे पास मवाद दस्तयाब नहीं था और अभी भी नहीं है जो आसानी से तलबा व तालिबात की समझ में उतर सके, उनको बहा सके, उनके जहन दिल में उतर सके। इस वक्त दस्तयाब मवाद इस अक्स की मानंद है जो लापरवाह चरबाई अमल से किसी दूसरी ज़बान की तहरीर से उतारा गया हो, जिसके कट्टे फट्टे धुंधले और गैर वाज़ेह नकूश उर्दू की आधी आँखों में साफ साफ नहीं उबर पाते हैं और बसारतें झटके खाती है। जब किसी ज़बान के निसाब में किताबें मुंतकिली के नाहमवार रास्ते से दाखिल की जाती है तो उस ज़बान के पढ़ने वालों के चश्म और जहन का यही हाल होता है। जब हमारे पास ट्रांसलेशन वर्क्स मौजूद है, ट्रांसलेशन उन लोगों ने किया है जो उस सब्जेक्ट के, जो हम वीमेन स्टडीज़ की बात करें, इल्म निस्वां की बात करें, उस इल्म से वाकिफ़ नहीं थे, उन्होंने ट्रांसलेशन किया और उस ट्रांसलेशन में बहुत कमियां रह गई जो उसकी असली रूह थी, जो कन्वे करना चाहते थे, जो बात हम लोगों तक
पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा नहीं पाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी। हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सोशल समाजी एम्पावरमेंट है, सियासी एम्पावरमेंट है, इल्मी एम्पावरमेंट है, लेकिन ये एम्पावरमेंट का वर्ड जो है जब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेशन बाइख्तियार बनाना, जबकि एम्पावरमेंट वर्ड ओवरऑल जब इस वर्ड को हम सुनाते हैं एक पूरा मंजर सामने आता है किस तरह की बाइख्तियारी चाहिए, लेकिन जब इसी का हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो मतलब वाज़ेह उतना नहीं होता है, इसलिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है, दूसरे समाजी उलूम के तरह जो हमारा इल्म निस्वान है उसमें भी मेथडोलॉजी है जो है, मेथड जो है वो भी वाज़ेह है। 1970 के बाद जो एक एदादिया इनकलाब जिसको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स को हर सब्जेक्ट के साथ, हर समाजी इल्म के साथ जोड़ा गया है, उसके समझाने के लिए हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास इवन ट्रांसलेशन की बुक्स नहीं है। जब हम थीसिस को, डिसर्टेशंस को जांचते हैं तो लोगों के पास जो नए टूल्स, क्योंकि हम चाहते हैं इसको रोज़गार के साथ जोड़े, अभी हम जोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल, हमारे पास वो बुक्स नहीं है जो सही से उन टूल्स, टेक्निक्स को, उन मेथड्स को रिप्रेजेंट कर सके। हमारे पास सपोज कोरिलेशन, बच्चे ने एक थीसिस में कोरिलेशन हमें इंट्रोड्यूस करना है, उसमें हमें वो अप्लाई करना है। अगर हम कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अभी उसका उर्दू ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, या हम रैंक कोरिलेशन करते हैं, कोरिलेशन का मेथड मीन, मीडियन, सिंपल का टेस्ट करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स है वो हम नहीं उर्दू में समझा सकते हैं बच्चे को, तो उन्हें रिलाई करना है, उन्हें एतबार करना है उन इंग्लिश की बुक्स पर ही, अंग्रेज़ी किताबों का ही जिनका अभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो ये सारे मसाइल हमारे सामने है। तीसरा और आज के जो साइंसी दौर में जब हमें अपने सब्जेक्ट की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जेंडर ज्योग्राफी है और हम वीमेंस के इश्यूज़ पर बहुत काम करते हैं, हमारे पास एक नई टेक्निक आई है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की, जिसका हम GIS, रिमोट सेंसिंग और GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले हमें एक नक्शा बनाना होता है, सपोज हम पूरे इंडिया में ख़वातीन की एजुकेशनल स्टेटस दिखाएंगे कि किस किस स्टेट में किस तरह की पोजीशन है। पहले हमें कई नक्शे बनाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम एक बेसिक मैप बनाते हैं, फिर ओवरले, लेयर्स को ओवरले करते हैं, उसमें हम उनका सेक्स रेशो भी दिखा सकते हैं, उनके इक्तिसादियात भी माशी हालत क्या है उसी लेयर पर हम दिखा सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स, ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं, लेकिन अभी हम उर्दू में ये सारी चीज़ें दस्तयाब नहीं है, इसलिए हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है, और नहीं अगर करनी है, अगर कोई बच्चा एक्सपर्ट है तो उसे फिर वो इंग्लिश में ही करना है। दूसरी बात यह है कि अभी जो इन्होंने डॉक्टर आमिना तहसीन साहिबा ने फरमाया कि हमारे पास वो रसाइल और जराइद नहीं है जिनमें डे टू डे इनोवेशंस, डे टू डे तजुर्बात होते हैं और रिज़ल्ट्स पेश किए जाते हैं। उर्दू में ऐसा कोई जरीदा या रिसाला नहीं है और जिसमें हम अपने पेपर छाप सकें और क्वालिटी वर्क इंटरनेशनल लेवल पर हम पेश कर सकें। हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, स्कॉलर्स हैं जो काम जानती है और काम को करना चाहती है, लेकिन उनको ये मौके उनके पास नहीं फराहम है कि वो इस चीज़ को आगे ले जा सके। तीसरी बात जो है, जिसको हम व्यूवरशिप का मतलब है, उर्दू सुबह से इतनी बातें हमारे सामने आई, उर्दू जानने वाले दुनिया में बहुत है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं इसमें उर्दू जानने वालों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो अगर हम माहिरीन लिसानियात के बातों पर गौर करेंगे, वो कहते हैं उर्दू दक्कन में पैदा हुई, दिल्ली में परवान चढ़ी और लखनऊ में ये जवान हो गई। तो इतने सारे हिस्सा जो है वो उर्दू जानने वालों का हिस्सा है, लेकिन आज हर घर में इसकी तालीम कम होती जा रही है, जो हमने सुबह से सुना।
تو جو ہمارے ریسرچ اسکالر ہے, جو ہمارے ٹیچر ہے, وہ سب یہ جانتے ہیں کہ ویمنز اسٹڈیز ایسا ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم انٹرنیشنل بین الاقوامی لیول پر پیش کر سکتے ہیں. اپنے ملک کا کام, اب یہاں پر خواتین کی حالت مختلف شعبوں میں, مختلف ایریاز میں کیا ہے, ان کو ہم پیش کر سکیں. لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں, لیکن اس کے پڑھنے والے, اس کا جو اثر ہے کتنے لوگوں تک جاتا ہے. اگر ہمیں انٹرنیشنل لیول پر اس کو کرنا ہے, وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے. تبھی ان کی بات, ان کے تجربات یا ان کے ریسرچ جو ہے, تحقیق جو ہے, تبھی وہ ایک براڈر گروپ کے پاس پہنچ جائے گی. ادروائز وہ ہندوستان کے کچھ ہی ایریاز میں اب سمٹ کے رہ جاتے ہیں. اس کے پڑھنے والے انڈیا میں بھی, جب کہ یہ زبان آزادی سے پہلے پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی, جس میں پاکستان کا حصہ بھی تھا, جس میں بنگلہ دیش کا حصہ بھی تھا, جس میں بہت سارے ممالک تھے, تو اس کا جو جاننے والے تھے ان کا ایریا بہت زیادہ تھا. تو تیسری بات جو میں نیکسٹ نمبر بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فنڈنگ ایجنسیز ہے, جو ہمیں فنڈ فراہم کرتی ہے, سپوز ہم یو جی سی کو لے لیں گے, جو 7th پے کمیشن کی سفارشات آئی ہے, اس میں یہی بات سب سے پہلے ہے, ہمیں کچھ تقاضوں کو پورا کرنا ہے, ٹیچرز کو بھی, ریسرچ اسکالرس کو بھی. اور ریفریڈ جرنلز کا جو انہوں نے نام دیا ہے رسالوں کا, اس میں ویمنز اسٹڈیز میں ایک بھی اردو ریفریڈ جرنل نہیں مینشن ہوا ہے. ہمارے ریسرچ ورک, ہمارے جو ریسرچ کا تحقیق کا کام ہے, جو پیپرز ہیں, وہ تبھی اب مانے جائیں گے, مسند مانے جائیں گے, جب وہ ان ریفریڈ جرنلز میں ہم ان کو شائع کرائیں گے. لیکن اردو کا ایک بھی جرنل اس میں نہیں ہے. عربی جرائد ہے, ادبی رسائل ہے, لیکن اس میں ہم اپنے کام کو پیش نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے. اور ہمارے جو ریسرچ اسکالر ہے, انہیں اپنی تھیسس سبمٹ کرنے سے پہلے 2 پیپر ان کے ریفریڈ جرنلز میں آنے چاہیے جو کنسرن سبجیکٹ کے ساتھ ہو. لیکن ویمنز اسٹڈیز میں جب ایک بھی رسالہ نہیں ہے ہمارے یو جی سی کی لسٹ میں, تو وہ مجبور ہے دوسرے رسالوں میں دینے کے لیے. جہاں یہیں پر ناانصافی شروع ہو جاتی ہے. وہ پورا پڑھتے ہیں اردو میں, لیکن انہیں پھر وہ پیش کرنا پڑتا ہے انگلش میں. یہاں سے ہی بے انصافی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز میں, جو ہمارے کمپٹیٹیو ایگزام ہے, ہمارے ویمنز اسٹڈیز میں علم نسواں میں بہت اچھے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے. اس یونیورسٹی کے بھی بہت اچھے, کیونکہ میں پی ایچ ڈی ایویلویشن کے لیے آتی ہوں, میں نے بہت اچھا کام دیکھا. جب وہی بچے کمپٹیٹیو ایگزامز میں, مقابلی امتحانوں میں بیٹھتے ہیں, تو ان کو پہلے ہی ایک انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہم اردو سے بلانگ کرتے ہیں. اور جو گورنمنٹ کا اس وقت ایک متعصبانہ رویہ ہے, وہ ہے اردو والا ہے, یہ مسلم ہی ہوگا. تو ان کے کام کو وہ کتنا بھی اچھا ہوگا, اس کو اتنا ہائی لیول کا نہیں سمجھا جاتا ہے, بلکہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے, اردو کا کام یہ کہیں چلنے والا نہیں ہے. تو اس طرح سے ایک بے توجہی اور ایسے ہی کانفیڈنس بچے میں نہیں بڑھتا ہے. یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں. آزادی کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا, وہ یہ ہوا کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھا گیا ہے, جبکہ یہ زبان کسی مذہب کے ساتھ محدود نہیں ہے. زبان کسی انٹرنیشنل باؤنڈری, کسی علاقے کے ساتھ محدود نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ ایک عام, یہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کے رسم الخط کو عربک کے رسم الخط سے ملا کے یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اس لیے کمپٹیٹیو ایگزام ہو, چاہے وہ آئی ایس کا امتحان ہو, چاہے وہ اسٹاف سلیکشن کا امتحان ہو, اس میں ان ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو اردو نوئنگ ہے, ان کو اتنا ویٹیج نہیں ملتا ہے جتنا ملنا چاہیے. تو یہ ہمارے کچھ اندرونی سبجیکٹ سے ریگارڈنگ ہمارے کچھ مسائل ہے. اور باقی مسئلے جو ہے وہ یہ ہے, سر تھوڑا اور 2 منٹ. ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے
कि वो लोग जो उर्दू मीडियम की अहमियत को समझते हैं वो भी शऊरी या लाशरी तौर पर यह कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा इस मीडियम में न जाने पाए, इसलिए कि उन्हें हकाइक बताते हैं कि ये रास्ता कुछ दूर जाके रुक जाता है, एक मोड़ के बाद इसके आगे का सिलसिला मसदूद हो जाता है, वहाँ से आगे जाने के लिए इन्हें कोई ना कोई और रास्ता इख्तियार करना ही है जिस पर चलने से डगमगाते, लड़खड़ाते और गिरकर लोहलान हो जाने के खदशात ज़्यादा है, और ये खदशात उनसे ज़्यादा संगीन और ज़रा रसा साबित हो सकते हैं जो आगाज़ ही में उर्दू ज़बान वाले सिलसिले के बजाय कोई गैर मानूस या गैर उर्दू ज़बान वाला वसीला अपनाने में दरपेश होते हैं। अगर उनकी नज़र से देखें तो ये सोच हक बजानिब लगती है कि हुसूल इल्म के बाद इनके बच्चे जिस अमली मैदान में कदम रखते हैं वहाँ कारोबार दुनिया का कारोबार वहाँ इस ज़बान से नहीं चलता है, और इस वजह से वो इसको अपनाने से गुरेज करते हैं। इस तरह से कई और मसाइल हैं, चूँकि वक्त कम है कि हमारे बच्चे इन सब्जेक्ट्स में, समाजी उलूम में, खासकर वीमेंस स्टडीज़ में सलाहियत होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होने के बावजूद आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जितना हम तवक्का करते हैं इतने आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे डिस्कस करने के लिए, इंशाल्लाह आगे 2 दिनों में करेंगे। थैंक यू सो मच। टीचर के पास बहुत कुछ होता है और हम आए भी हैं इसीलिए, मगर क्या करें, वक्त की किल्लत है। उसका लिहाज करते हुए मैं माजरत से अदबन दरख्वास्त करूँगा कि 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। आपके पास जितना वक्त है और जितने स्पीकर हैं उनको उतना टाइम डिवाइड कर दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट पर है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसीना हाशिया, और इन्होंने आपको बताया कि वुमेन स्टडी की कब शुरुआत हुई और क्या क्या मसाइल है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे मानू में ये डिपार्टमेंट बहुत पहले से है और इनके कंट्रीब्यूशन भी आज भी आपने देखा कि 3 किताबें आज ही शाया हुई है और बड़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अभी दूसरे स्पीकर को हम दावत देना चाहते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर फुरकान अहमद। फुरकान अहमद साहब का भी ताल्लुक़ जामिया इस्लामिया से है, और फुरकान साहब स्पेशलाइजेशन जो है उनका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में है और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं ये। दूसरा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पर इनका काम है, इस पर किताबें भी हैं। आप 4 किताबों के ऑथर हैं, 2 एडिटेड बुक है आपकी, और तकरीबन 25 आर्टिकल्स हैं जो डिफरेंट इसमें शाया हो चुके हैं। मैं बड़े अदब के साथ प्रोफेसर फुरकान साहब को दावत देता हूँ। जनाब सदर, मेंबर ऑन द डाइस, कलीग्स, स्टूडेंट्स, जो टॉपिक डीन साहब ने मुझे दिया है वो ख़ासा लंबा टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। ज़ाहिर सी बात है कि 15 मिनट में इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम रेट्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कहाँ से हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे एक डिसिप्लिन, क्योंकि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा हुआ करता था, और वैसे अमली तौर पर देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुराना है, लेकिन मजमून के तौर पर यह बहुत ही नया है। वुड्रो विल्सन सबसे पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आकर के इसके ऊपर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकॉटमी पर उन्होंने बात की कि ये बिल्कुल इनजस्टिस होगी कि पब्लिक कानून बनाना, कानून को लागू करना, दोनों एक ही उसमें हो, तो इनको अलग होना चाहिए। तो इस तरह से 100 साल तकरीबन या उससे थोड़े ज़ायद साल पुराना ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन मुख्तलिफ़ दौर से गुज़रा है, 5 डिफरेंट फेजेस से गुज़रा है। पहला फेज़ जो है उसका
पहला मरहला जो है दो साक़ी सियासी और इंतज़ामी रहा है। दूसरा मसला दूसरा जो दौर था उसका, दूसरे दौर में उसूल इंतज़ामिया यानी इसकी प्रिंसिपल्स थेरीज़ के ऊपर बात की गई। तीसरा दौर जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स का दौर कहा जाता है, जिसमें शिकायत का, एतराज़ात और मुकाबले का दौर है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से मुफ़क्किरीन जो हैं वो कन्फ्रंटेशन में आ गए कि जो थियरीज़ बनाई गई हैं, जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, वो प्रिंसिपल्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल्स, कोई ऐसे प्रिंसिपल नहीं हैं जो जहाँ पर बिहेवियर को अकोमोडेट किया गया हो, या साइमन जो हर्बर्ट साइमन जिसने डिसीजन मेकिंग थियरी दी है, उसने कहा आउटराइटली रिजेक्ट किया सारी प्रिंसिपल्स को, कहा नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट एंड सोल अगर देखा जाए तो वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का कोई प्लेस ही नहीं है, इसलिए ये सब गलत है, इनको रिजेक्ट करना चाहिए। चौथा दौर उसका था वो क्राइसिस का दौर था। आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो गई इन लोगों में कि अब इस नहज पर आ गया कि लोग अपने ओरिजिनल फोल्ड में वापस आने की कोशिश करने लगे, कि ऐसा लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शायद अब इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह से नहीं रह पाएगा। पांचवा जो इसका मरहला है वो सेटिस्फैक्ट्री रहा, जिसमें मल्टी डिसिप्लिन। आई एम वेरी क्विक, क्योंकि इसमें अगर हमने ज़्यादा दिया तो फिर हम शायद वक्त की पाबंदी को हम नहीं ले पाएंगे। इस दौर में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उभर के आया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए बनाया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेसिकली परफॉर्मिंग द रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस क्या थे उसके? रेगुलेटरी फंक्शंस जो है अमन कानून का इंतज़ाम, पॉलिसी पर अमल, महसूलात की हसूलियात, यानी ये सब जो हैं वो रेगुलेटरी फंक्शंस थे, और ये फंक्शंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता रहा। यही इसी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया था। ये सिलसिला सेकेंड वर्ल्ड वार तक तकरीबन मोर और लेस चलता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी दूसरी अज़ीम जंग के आखिर के तकरीबन यही सूरत हाल बनी रही। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ज़्यादातर नौआबादियात के ख़ात्मा का अमल शुरू हो गया। मुफ़क्किरीन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस को देखते हुए पूरे उसको 3 हिस्सों में बांट दिया कंट्रीज़ को: डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता। और इंतज़ामिया की तरक्की के कामों इंतज़ामिया को तरक्की के कामों में भी जोड़ना शुरू किया गया, और इसके नतीजतन डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ़ तरीक़े की इंतज़ामिया जो उभर के सामने आई, जिसे हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे माशाती फ़लाह इंतज़ामिया, तरक्याती इंतज़ामिया वगैरह वगैरह, ये इस तरह के डिफरेंट ब्रांचेस इसके सामने आने लगी। इसी पीरियड में सनती तेज़ रफ्तारी सनती तरक्की, आलमी तहफ़्फ़ुज़ व एहतकाम, सरमायादारी और सरमायादारी पर मुबनी बाज़ार की वजह से आलमकारी एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन जिस वक्त शुरू होता है तो लोगों का ये ख्याल था कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है इम्पीरियलिज़म का। बहरहाल इसमें फ़र्क है इम्पीरियलिज़म और ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन ने हर शोबे में अपना असर डालने की कोशिश किया। जैसे गवर्नेंस में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मॉडेस्ट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, यानी बेहतरीन हुकूमत, शराकत की हुकूमत, शफाफियत की हुकूमत, वाज़ सिमत में इत्तफ़ाक़ राय की हुकूमत, मसावात और शमूलियत, जवाबदही की हुकूमत और माक़ूल हुकूमत, ये कॉन्सेप्ट डेवलप होकर के सामने आया।
اس کے اثرات ایڈمنسٹریشن پر بھی آئے ہیں. ایڈمنسٹریشن میں NPA مینس نئی عوامی انتظامیہ، جس کو 3Ds کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے ٹرمنالوجیز میں، جس میں اختیارات کی غیر مرکوزیت، عدم افسرشاہی، جمہوری فیصلہ سازی، یہ 3 چیزیں ہیں جو ان کی خصوصیات میں آتی ہیں. اس کے بعد NPM یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کو مینجمنٹ کی طرف جھکنا پڑا، کیونکہ پبلک ڈلیوری سے اس کو کنیکٹ کرنا تھا، کیونکہ اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ دس از اے پیریڈ آف شفٹنگ لائلٹی فرام سسٹم ٹو پیپل، سسٹم سے لوگوں کی طرف اب رجحان، تو اس میں ڈلیوری سسٹم کی طرف اس کا زیادہ وہ ہونا تھا. تو اس میں جو نیا انتظامیہ عامہ یا انتظامیہ کو قابل فروخت بنانا، یعنی بازاری اقتدار پر مبنی عوامی سرکار بنانا، جس کا خاص جو وہ ہے کمپوننٹس ہیں: مقابلہ، خدمت، کارکردگی، کفایت شاری، خریدار کی تشفی مینس کسٹمر سیٹسفیکشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی اس میں آتی ہیں. آئی تھنک آئی ہیو ٹائم ٹو اس کی جو NPM کا مطلب ویری کوئکلی آئی ایم جسٹ انٹروڈیوسنگ دی تھنگس ٹاپکس، جو اقدام جو ڈیولپمنٹس ہوئے ان ڈیولپمنٹس کے اوپر بہت کوئکلی میں وہ دینا چاہتا ہوں. کارکردگی پر مبنی انتظامیہ پر شدید یعنی کانسیپٹ جو ہے NPM کا، کارکردگی پر مبنی انتظامیہ پر شدید اصرار. نئی انتظامیہ کے عناصر کیا تھے؟ کارکردگی پر اصرار، کفایت شاری پہ اصرار، کارکردگی ایفیشنسی، افیکٹونیس، مؤثر اور فلیکسیبلٹی اینڈ اٹانومی، لچک اور آزادی، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، مکمل خوبی پر مبنی انتظامیہ، کلائنٹ اورینٹیشن، خریداری پر جھکاؤ، ڈیولوشن، تنزل. یہ بہت ضروری تھا NPM کے لیے کہ جب تک ہم پاورز کو ڈیوالو نہیں کریں گے، جب تک ہم پاورز کو لوکل انسٹیٹیوشنز تک نہیں دیں گے، لوکل انسٹیٹیوشنز کے اندر اٹانومی نہیں آ پائے گی، وہ ڈیسیزن نہیں لے پائیں گے. تو NPM کے لیے یہ ضروری تھا کہ ڈیولیوشن آف اتھارٹی should be adhered. پھر قیمت اور جسامت میں کمی یعنی کاسٹ اینڈ سائز ریڈکشن، یہ بھی اس پر بھی اس کا زور تھا. اولیت اور تقابلی نظام، پرائرٹائزیشن اینڈ کنٹریکٹیو سسٹم، پیپل ڈائمینشن، عوام کا نظریہ. یہ سرکار جو ہے وہ پیپل سینٹرک ہونا چاہیے، نہ کہ سسٹم سینٹرک ہونا چاہیے. NPM پوری طرح سے یہ ہے کہ پیپل سینٹرک ہونا چاہیے، وہ سسٹم سینٹرک نہیں ہونا چاہیے اس کو. انتظامیہ یہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں پالیٹکس پر بھی ہیں، اس کے ایفیکٹس اکانومی پر بھی ہیں، اس کے ہر شعبے پر گلوبلائزیشن نے امپیکٹ دیا. ریسنٹ ڈیولپمنٹ کیا رہا ہے جو خاص یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں کیا ڈیولپمنٹ آیا ہے. انتظامیہ عامہ کا جدید رجحانات کیا رہے ہیں؟ عملی اور تنظیمی دونوں شکل میں فروغ دیکھا جا سکتا ہے. تنظیمی شکل میں کیا ہے؟ لوزننگ آف ہیرارکی سسٹم. جو پبلک ایڈمنسٹریشن کو ہم اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ہیرارکی ہے، ہیرارکی سے کوئی کمپرومائز نہیں تھا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ نیا ڈیولپمنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ میں یہ کہ نہیں ہے، ہیرارکی should be restricted, should be loosened. تو لوزننگ آف ہیرارکی سسٹم، درجہ بندی نظام کا کمزور ہونا، گیٹنگ اڈاپٹیو، اتنے رول اورینٹیڈ تھے کہ وہ ان اڈاپٹیو ہو گئے تھے، ریجڈ ہو گئے تھے. فلیکسیبلٹی ان کے اندر لانا تاکہ وہ اڈاپٹ کر سکیں چینجز کو، حالات کی مناسبت کی جانب فروغ دینا. ٹیمپورل عارضی نوعیت، وقت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لینا. بریکنگ آف فیئر آف سائیکوسس فرام دا پیپل، عوام سے نفسیاتی خوف کا خاتمہ. یہ نفسیاتی خوف جو ہے یہ ریگولیٹری ایڈمنسٹریٹر نے ڈیولپ کر رکھا تھا. دے ہیو کریٹڈ اے شیل تاکہ لوگ ان سے انٹریکٹ نہ کرنے پائیں.
क्योंकि उनके शायद फंक्शंस इस तरह के थे कि अगर वो ये नहीं करते तो अपनी फंक्शंस के साथ जस्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फंक्शन था पॉलिसी को लागू करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, और ये जितने ये हैं वसूली करना, उसके टैक्सेस का इकट्ठा करना, ये सब सारे काम जो हैं उसी वक्त हो सकते हैं जब एक ख़ास तरीके की दूरी उनके अंदर वो करें। और ऑपरेशनल, जब इसमें ऑपरेशनल डेवलपमेंट की तरफ हम आएँ तो देखेंगे कि ये इसको ऑपरेशनल डेवलपमेंट इसका जो इनपुट फंक्शंस थे सिस्टम के, डेविड ईस्टन के, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, मफादात की वजाहत, मफादात का मीज़ान, सियासी इश्तराक, सियासी तरसील, ये सारी चीज़ें ये सिस्टम परफॉर्म करते थे इन फंक्शंस को। धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारे सिस्टम को ओन कर लिया एंड दे स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग्स, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। दूसरा काम उनका पॉलिसी फार्मूलेशन, जबकि इनका कोई काम पॉलिसी से बनाने से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सिस्टमिक फॉल्ट ये रहा है कि पॉलिसी फार्मूलेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ हो गया। आज डे बाय डे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी को ये जो कहा जा रहा है कि दिन ब दिन वो पावरफुल होती चली जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो सिस्टमिक फॉल्ट है कि हमने अभी तक कोई क्वालिफिकेशन सब्सक्राइब नहीं कर रखी है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए, ताकि वो कॉम्पिटेंट हो सकें अपने काम को करने के लिए। तो वो मुनहसर रहते हैं अपने सेक्रेटरीट के ऊपर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे कम इन बिग वे टू हेल्प देम। इस तरह से उनकी ताकत बढ़ती। सोशल चेंज, माशरती तब्दीली, इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम रोल शुरू हो गया जो नया चेंजेस में है। इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस the public administration has started doing it in political development, of course, voting behavior and all that. अभी वक्त है, 2 मिनट, तो ट्रेंड्स बता देता हूँ मैं क्विकली, क्योंकि दिस इज़ अ बुलेट पॉइंट, मैं इसको तो ज़्यादा बता नहीं पाया। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये नया जो वो है, ट्रेंड्स जो बने हुए हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, दो रुखी इंतज़ामी पॉलिसी, इंतज़ाम आमा की बहाली, अवामी इंतज़ामिया में इक़दार, करप्शन कम करने के लिए इथिक्स को लाना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब बहुत सीरियसली सोचा जाने लगा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स की कमी हो गई है, इसलिए किसी तरह से इथिक्स को रीस्टोर किया जाए। नया इंतज़ाम आमा, फ़रीक़ पर मुबनी इंतज़ामिया, अफसरशाही का ख़ात्मा पर ज़ोर, इंतज़ामी तंजीम में कमी लाना, इलेक्ट्रॉनिक हुकूमत, ई गवर्नेंस, अफसरशाही के खाके साज़े का फ़रोग़, यानी टेक्नोलॉजी के माहिरीन और पेशेवरान में इजाफ़ा। ये नए ट्रेंड डेवलप हुए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइजेशन मीन्स emerging profile of bureaucracy that emphasizes on technocrats and professionals in the bureaucracy. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फुरकान साहब, और बहुत ही मुख्तसर टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। और अब मैं जो दूसरे स्पीकर हैं जिनको दावत देना चाहता हूं, उनका नाम है प्रोफेसर SM सज्जाद। और आपका भी अब तक आपने 2 को सुना, तीसरे जो आ रहे हैं वो भी जामिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ये जामिया में ही हैं और सोशल वर्क डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। और साजिद साहब, माज़रत चाहता हूँ, SM साजिद साहब। तो साजिद साहब हमारे जो है एक तरह से देख लीजिए तो एक इंस्टीट्यूशन का, एक यूनिवर्सिटी में कई पोस्ट रह चुके हैं, को जिम्मेदारी निभा चुके हैं, रजिस्ट्रार रह चुके हैं, PVC रह चुके हैं, और फिर वाइस चांसलर का भी कुछ दिन के लिए रखा उन्होंने। साजिद साहब ने जो किया है, कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, ख़ास के मदरसा एजुकेशन पर, पीस बिल्डिंग पर, माइनॉरिटी एजुकेशन पर इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं।
आपको यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो में भी जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पर ट्रू विजिटर के तरह से उनको वहाँ पर ट्रीट किया गया था और समर कोर्स भी उन्होंने वहाँ पर टोरंटो में चलाया था। बड़े अदब के साथ मैं प्रोफेसर एस एम साजिद को दावत देता हूँ। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ साथियों, शुरू में बता देना चाहता हूँ कि पहला हुक्म जब आया रहमतुल्लाह साहब की तरफ से तो वो आधे घंटे बोलने का था। उसके बाद अभी जब बात हुई तो यकीनन टाइम की कमी है, तो मैंने वॉलंटरली एग्री किया उनसे कि हम सबको 15 मिनट मिलने चाहिए। दूसरी बात यह कि बदकिस्मती से उर्दू ज़बान से नाबलद नहीं हूँ, लेकिन महारत का दावा नहीं करता और इसीलिए उर्दू में बहुत सालों से कोई चीज़ पेश नहीं की। इसमें मेरे एक साथी हैं मुश्ताक़ तिजारवी साहब, जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं जामिया में, उन्होंने इसका तर्जुमा करने में मेरी मदद की, तो मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि उनका ज़िक्र यहाँ पे हो जाए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, उर्दू में जसारत कर रहा हूँ एक अपना मकाला पेश करने की। दोनों मैदानों में तिफ़ले मकतब की हैसियत से हासिल हूँ, इसलिए पेशगी माफ़ी भी चाहता हूँ। मेरे मज़मून का उन्वान ये था कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है और सोशल वर्क प्रोफेशन और असरी समाज और उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल हैं। तो अब मैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है सोशल वर्क का वो बाला ताक रख के सीधा मौजूदा दौर में आता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सब वाकिफ़ होंगे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी अमेरिका में और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट बरतानिया में 19वीं सदी में बायस बना सोशल वर्क प्रोफेशन के इमर्ज होने का। हिंदुस्तान में हालांकि बड़ी पुरानी रिवायत रही है समाजी इस्लाह की, रज़ाकाराना खिदमत की, लेकिन सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन के तौर पे वजूद में आया 1936 में, जब दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क कायम हुआ और एक अमरीकी मुबल्लिग थे, मिशनरी थे, क्लिफर्ड मैनशर्ट। उन्होंने आके नागपाड़ा नेबरहुड में काम शुरू किया, इस्लाही काम शुरू किया और उसके कई सालों के तजर्बे के बाद ये महसूस किया कि एक प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है इस तरह के काम को आगे बढ़ाने के लिए। तकरीबन 1936 के बाद 1947-48 तक कई शहरों में, जिसमें दिल्ली, बनारस वगैरह शामिल हैं, कई स्कूल ऑफ सोशल वर्क खुले। ये याद रखना चाहिए कि ये वो दौर भी था कि 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। 1950 में हमने अपना दस्तूर और आइन जो है उसको कबूल किया और जो हमारे मौजूदा आज़ाद हिंदुस्तान की जो तामीर सोशलिस्ट बुनियादों पर रखने का सिलसिला जो है वो हमें, और उसकी जो इंस्पिरेशन जो मिलती है वो मिलती है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से और अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। और शायद यही वजह थी कि जब सोशल वर्क अपने इन्फेंसी स्टेज में अपना नस्बुल ऐन और अपने मकासद तय कर रहा था, तो शायद उस वक्त सोशल वर्क ने एक ऐसे समाज को बनाने की ज़िम्मेदारी जिसमें समाजी इंसाफ हो, मसावात हो, एम्पावरमेंट हो और वो समाज जो इम्तियाजी सलूक, इस्तेहसाल और हक़ तलफ़ी से आज़ाद हो, ऐसे समाज की और माशरे की तामीर की ज़िम्मेदारी सोशल वर्क प्रोफेशन ने शायद ख़ुद पर आयत कर ली और उसके नताइज बहुत बाद में महसूस किए। 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर एक थिंकर थे जिन्होंने ये सवाल शुरू किया और सोशल वर्क के सामने रखा कि क्या सोशल वर्क एक प्रोफेशन है? इज़ सोशल वर्क अ प्रोफेशन? आज 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हम उसी सवाल के एक मुतमईन करदा जवाब की तलाश में सरगर्दा हैं। ये एक हमारे प्रोफेशन के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है जिसके बारे में हमें गौर करना होगा कि ऐसा क्यों है। और ऐसा इसलिए भी है कि हमें समझना होगा कि सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन आलमी सतह पर और कौमी सतह पर चाहता क्या है।
اور اس نے خود کی تعریف کس طرح سے کی ہے, خود کو کس طرح ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. تو جو دو میجر انسٹیٹیوشنز ہیں سوشل ورک کے انٹرنیشنل فیڈریشن آف سوشل ورک اور انٹرنیشنل ایسوسیشن آف اسکولس آف سوشل ورک, انہوں نے 2014 میں اپنی جنرل اسمبلی میں ایک نئی ڈیفینیشن مرتب کی, اور اس کا ایک جسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سوشل ورک ایک ایسا فن ہے جو عمل پر منحصر ہے, ایک علمی شعبہ ہے جو سماجی تبدیلیوں, سماجی ترقی, سماجی ہم آہنگی بااختیار بنانے اور لوگوں کو خود مختاری دلانے کی کوششوں کو فروغ دیتا ہے. سوشل ورک کی بنیادیں سماجی انصاف, انسانی حقوق, اجتماعی ذمہ داریاں اور اختلافات کا احترام کرنا ہے. سوشل ورک میں سوشل سائنس, انسانیات, مقامی علم و دانش شامل ہیں. سوشل ورک میں لوگوں اور اداروں کو شامل کر کے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور معیار زندگی کو ترقی دی جاتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اسکوپ آف سوشل ورک جو اس ڈیفینیشن سے آتا ہے وہ آلموسٹ ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہے, اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ وہ انقلاب سوشل ورک بحیثیت ایک پروفیشن, بحیثیت ایک فن, بحیثیت ایک پیشے کے کس طرح لا سکتا ہے. ہیومن رائٹس, سوشل جسٹس, امپاورمنٹ, لبرٹی, لبریشن اینڈ سوشل جسٹس, یہ اگر مقاصد ہیں سوشل ورک کے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک پروفیشن خود اپنے آپ یہ تمام چیزیں سماج میں لا سکتا ہے؟ اس طرح کا سوشل چینج جو ایک اسٹرکچرل انیکویلٹیز کو کنٹیسٹ کر رہا ہو, جو ان پرابلم سے جوجھ رہا ہو جو ہمارے پالیسیز کا حصہ ہیں. مثال کے طور پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں سلمز سے, تو سلمز کے کریشن کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صنعتی پالیسیز ہیں, انڈسٹریل پالیسیز ہیں جو روزگار پیدا کرنے میں ناکام رہی ہیں لوگوں کے گھروں کے پاس. اس لیے لوگ مجبور ہیں جو روزگار کی تلاش میں دیہی علاقوں سے شہر کی طرف آتے ہیں, اور پھر ان کی کوالٹی آف لائف اور ان کے ڈینائل آف رائٹس اور پھر ڈومیسٹک وائلنس اور پھر نشہ خوری اور پھر الکوہل. آئیے اس کی طرف ایک نظر ڈالیں بہت جلدی سے کہ وہ سماج کیا ہے جس میں ہم بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا جو عصری تناظر ہے, کنٹمپریری ریالٹیز ہیں, وہ کیا ہے. عالمی سطح پر محسوس کیا گیا ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان فرق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دنیا کی آدھی دولت دنیا کے صرف 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2016 آکسفیم جو ایک فیڈریشن ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی, ان کی ایک رپورٹ جو پی ٹی آئی میں شائع ہوئی, اس کی بنیاد پہ اور اس سورس کے مصدقہ اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 2015 میں آکسفیم نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے سال تک دنیا کی آدھی دولت 1% لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی, اور ایگزیکٹلی وہی رپورٹ کیا 2016 میں ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ نے. دنیا کے سب سے غریب 3.6 بلین لوگوں کے پاس مل کر جتنی دولت ہے اتنی دولت دنیا کے صرف 8 آدمیوں کے پاس ہے. 2013 میں ایک اندازے کے مطابق 767 ملین لوگ جو انٹرنیشنل پاورٹی لائن ہے, جو $2 پر کیپیٹل پر پرسن سے کم ہے, 767 ملین لوگ 2013 میں رہ رہے تھے اس پاورٹی لائن سے نیچے. ہندوستان میں ملک کی 53% دولت 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. کچھ اندازوں کے مطابق یہ دولت 58% 1% کے ہاتھ میں ہے. تقریباً دنیا کی 11% آبادی آج بھی بھوک مری کا شکار ہے, اور 33% آبادی ناقص غذا یعنی میل نیوٹریشن یا انڈر نرشڈ آبادی. بھوک مری کے شکار تقریباً 780 ملین لوگ ترقی پذیر ممالک میں رہتے ہیں, مطلب 12.9%. اگر دنیا بھر میں ضائع کیے جانے والے کھانے کا, بیکاز یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ ہر سال دنیا میں 1/3 غذا, 1/3 کھانا جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. اور ایسٹیمیٹس کے مطابق اگر دنیا بھر میں ضائع کیے جانے والے کھانے کا 1/4 حصہ بھی بچا لیا جائے تو یہ 870 ملین لوگوں کے لیے کافی ہوگا. It's not a problem of food production, it's a problem of food production.
5 साल से कम उम्र के बच्चों में 45% अमवात मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये अंदाज़ा लगाया कि 7.3 बिलियन लोगों में से 795 मिलियन लोग यानी 11% लोग अंडर नरिश्ड हैं या उनकी ग़िज़ाइयत में, खुराक में कमी है। और बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन इन अ नटशेल अगर देखें कि आज शहरों में रहने वाले लोगों की तादाद 880 मिलियन है और ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ रहा है। डेफिकेशन की अब बात बहुत कर रहे हैं आजकल, ओपन डेफिकेशन, सैनिटेशन, टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है। पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में 946 मिलियन लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज से 673 मिलियन लोग महरूम हैं आज की दौर में, 21वीं सदी में। औरतों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट है। उसकी मिसालें हमें मौजूद हैं यहाँ पे। तालीम के मैदानों में ये देखा गया है कि औरतें उनके एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में तो बराबर हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मर्दों से थोड़ी बेहतर है, लेकिन उनकी जो तरक्की की रफ्तार है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें उनका दर्जा बहुत नीचे है मर्दों के मुकाबले। जो हेल्थ है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल डेवलपमेंट का। उसमें